Thank you and good morning to everyone. First of all, I would like to tender my unconditional apology for being late in a wonderfully done program from the year 2015 and the pioneer in the northeastern region for burn care management, ameliorating the condition of the people who are struck by the unfortunate incidents of accidents related to fire. The pioneer is Name Care Hospital. I'm deeply delighted to be amidst you in this beautiful morning to raise awareness about the burn injuries and the treatment and the potential that has been made available to the mankind by the recent advances of science and technology. And on that beautiful morning of raising awareness, we know the sights we saw some time back when the main pioneer of the northeastern region, the Doyen, Dr. Bhupendra Prasad Sharma, who is also an eminent writer, when he showed us many of the sites, it was very, very scary for us. But this is also the time to realize the importance of our lack of knowledge and how it has created problem for all of us. And that's why these kind of sites are finding in the presentation done by Dr. Bhupendra Prasad Sharma. I commend, I congratulate, and I compliment the efforts made by the whole Name Care group in general and the burn unit of that hospital in particular. And I want you to raise their morale by putting your hands together. I think that's a very important thing. We see you may be wondering that suddenly the guest comes, he comes late, although he says sorry, and he has the audacity of coming in front of you, showing my posterior to the learned people sitting here. It's only because of the reason that I need to connect with you. Our Apnalukor Juriyate, I know you are all brand ambassadors, you know, you are aware of this, but I think the social awareness in the northeastern region in general, and Assam in particular, that Name Care Hospital with Dr. Hitesh Borua, Dr. Bhupendra Prasad Sharma, they are doing, that needs to be accelerated. That needs to be further intensified. Borhabo lagibo. Aru moi bhal paisu, ei karone bhal paisu, je this is also a test of my patience. Ei je shobdotu ahise, I know it is disturbing you, it is also disturbing me. But had I not been inspired by Dr. Bhupendra Prasad Sharma, I will tell you, if you agree, you can agree with me or you can disagree. What is the trait of a good doctor? What is the trait of a good specialist who knows the ins and outs of the recent advances of science and technology and how to apply that for the benefit of the humankind? I think the robust template of that was Dr. Bhupendra Prasad Sharma. I'll tell you why. Had I been the person who has been distracted innumerable times, disturbed and interrupted by the technological or technical glitches of the computer, he never let his annoyance, he never let his disgust, he never let his anger to what he wanted to say to you. Yes, he was a human being, he is not a machine. Once or twice, he also said, etu bhal nohoy niki, etu nohobo niki. He said that, but he overcame that emotion because that is the trait of a good doctor. I think he deserves a round of applause from you. Karon ami jano, Uttor Purbancholot konoba ejon চিকিৎসকে কাম কৰাৰ সময়ত আন্তৰ্গাঁথনিমূলক অসুবিধা আমাৰ বিসংগতি কেৰুণ আখুৱা এই কিমানবোৰ আছে এইটো আপোনালোকে হিতেশ বৰুৱা দেৱৰ ধুনীয়া হাঁহিটো চাই থাকিলে আপোনালোকে নেদেখিব নুবুজিব টেলিভিছনত তেওঁ কালচাৰেল এক্টিভিষ্ট বা আইকন হিচাপে কাম কৰিলে নুবুজিব তাৰ ভিতৰৰ যন্ত্ৰণা বেদনা কষ্ট those things also make people tackle challenges roundly, squarely, and with a lot of poise and elegance, and that's what they have been doing. And that's why I say I'm deeply delighted and hugely gratified to be amidst you in this morning. The guest from Delhi, with whom I struck a conversation just before coming to the stage, Dr. Srivastav, from the Maulana Abul Kalam Hospital in Delhi, if I'm not mistaken, the head of the
Department of Plastic Surgery, ruing, lamenting. If I could catch him for the 30 or 60 seconds, I talked with him. The fact that the whole of plastic surgery, the advances of plastic surgery, and how in today's world, the day of specific, we need to have burn care specialists among the plastic surgeons or the general doctors or physicians or surgeons, that a general person tend to form their opinion in their mind, in their psyche. I thank you, and this is his first visit to the state of Assam. Assam, the people are known for their wonderful sense of hospitality, and I'm sure you are not going to disappoint him with a very mild applause, but a big round of applause. Borua Dagoria, Hitesh Borua Dagoria, Mihir Borua Dev, and Amar Homukot Bohi Toka সকলোকে নমস্কাৰ। মই আপোনালোকক মুখ্য অতিথি কৰিছে, and how would you like me to proceed? Because I can't speak any of the language in a very nice way, so I don't know. My language tends to get fractured, so I don't know whether I should speak in English or I should speak in Ohomia. So should I blend it? তেনেকুৱা কৰিলে ভাল হ'ব নে কেনেকৈ ভাল হ'ব? কাৰণ এটাও যিহেতু ভালকৈ নাজানো, গতিকে যি ধৰণে ক'ব পাৰে আপোনালোকে সেইটোৱে মই ক'বলৈ বিচাৰিম। হ'বনে শৰ্মা ডাঙৰীয়া? অসমীয়াত কওঁ, অলপ ব্লেণ্ড কৰি দিয়ক। ব্লেণ্ডিং ইজ গুড। ঠিক আছে, বৰুৱাদেৱেও কৈছে চাওঁ কি কৰিব পাৰি। ব্লেণ্ড কৰা বুলি এইবোৰ কৰা বুলি ক'লে বৰ এটা মানে ভয় লাগে এটা কথা। আমি আগতে খুব এটা নেতিবাচক কথা শুনিছিলোঁ অসমৰ ক্ষেত্ৰতে নহয় সমগ্ৰ পৃথিৱীত 60-40। এই 60-40টো বৰ বেয়া বস্তু বুলি কয়। কিছুমান বিভাগ আছিল চৰকাৰৰ এই 60-40 চলে, কিন্তু কেতিয়াবা কেতিয়াবা those things can be transposed in the society in a beneficial way also. So let's see how this is to be blended. আমাৰ শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ গোটেই কথাখিনিৰ মাজত আমি দেখিলোঁ যে মই I will not go by the percentage, শতাংশ হিচাপত 75%, 80% মানুহ এই যেতিয়া জুইৰ দ্বাৰা পুৰা বা অগ্নিদগ্ধ হোৱাৰ পিছত হস্পিটালত অহাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ মনৰ যিটো অনিহা, যিটো উদাসীনতা, যিটো ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ নগৈ গাঁৱৰ ওচৰৰ বেজত গৈ চাই খানি নিজক আৰু বিপদগ্ৰস্ত কৰাৰ যিটো মানসিকতা, সেই মানসিকতা আমি কেনেকৈ নিৰ্মূল কৰিব পাৰিম, এইটো হ'ল আমাৰ আগত আজি আহি পৰা প্ৰথম প্ৰশ্ন। দা মেইন চ্যালেঞ্জ বিফৰ অল অফ আছ, কাৰণ আমি এতিয়াও এইবোৰ বস্তু এৰিব পৰা নাই, আৰু এৰাৰ কাৰণে আমাৰ যিটো জ্ঞানৰ বন্তি, the light of knowledge was initiated by Nemcare Hospital in the year 2001 in a with larger emphasis, with lot of other paraphernalia from the year 2018. I am telling everything from the memory, from the presentation made by Dr. Bhupendra Prasad Sharma, and whatever little I have come to know about this on and off to different newspapers. And Bhupendra Prasad Sharma and burn management in the northeastern region, they are synonymous. But I don't know whether he was in Big Boy or in Detroit, whether he was in Patasar Pusi or was in Paris, and he always talks, holding the flame afloat of raising awareness about burn management. I think that's a very important thing. That shows how focused he is and how a focused approach in medical science can bring about changes in the perception of the people, not to speak of the people who are affected by burn and how they have narrated their sad stories, but among that sadness also, they have shown that all hopes in this world have not been extinguished. Ami dekhilu Arunachalor, Meghalaya, সেই ৰোগীৰ কথাৰ মাজত আমি সেই আশাৰ বতৰাও দেখিছোঁ। সেই আশাৰ বতৰা কোনে কৰি আছে? সেই আশাৰ বতৰা has been emphasized, amplified by the burn unit of Nemcare Hospital. আৰু তেওঁলোকক না এই Nemcare Hospitalৰ অন্যান্য যিখিনি তেওঁলোকৰ অন্যান্য ক্ষেত্ৰত কৰা ভাল কাম, যিখিনি সদৰ্থক কামৰ বাবে সদায় কোনোবা এজন বিখ্যাত মানুহৰ অসুখ হ'লে প্ৰায় ক্ষেত্ৰতে দেখা যায় যে ডাক্তৰ হিতেশ বৰুৱাৰ ওচৰলৈ মানুহে যায়, ভাবে যে মানুহজন সমাজৰ লগত ইমান গভীৰভাৱে জড়িত হৈ আছে, আমি অকমান ভাল তাত পাম সুবিধা। আৰু তেনে ক্ষেত্ৰত মই ভাবো এখেতৰ হস্পিটালৰ বা তেখেত সঞ্চালক হৈ থকা বা আপুনি সঞ্চালক নে পৰিচালন সঞ্চালক নহয়, the পৰিচালন সঞ্চালক, the smile says it all. He did not have to say yes in a resounding yes, the way he smiled that he is the managing director. এই কথাটো
তেখেত নেম কেয়াৰৰ মেনেজিং ডাইৰেক্টৰ হৈছে আমি প্ৰতিজন মানুহ নিজৰ সেই যে অনুভূতিৰ পৰিচালন সঞ্চালক হ'ব পাৰিছো নে নাই আমি এই কথাটো আমাক সুধিব পাৰিছো নে নাই do you have the guts courage have the forthrightness to ask whether you are celebrating the fact that you are chairman you are managing director of your emotions and sentiments and your emotions and sentiments have to be underpinned by knowledge not by quacks what they say the hearsay the baked half-baked kind of knowledge because of which the doctors are having a real tough time in this part of the country and also in the country. Amar অন্ধবিশ্বাস আৰু কুসংস্কাৰৰ বাবে আসলতে আমাৰ অন্ধবিশ্বাস কিন্তু সেই ক্ষেত্ৰত আমাৰ যিসকল চিকিৎসক আছে তেওঁলোক নানান অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয় আমি যাক বিশ্বাস কৰিব লাগে তেওঁ কমকৈ বিশ্বাস কৰোঁ আৰু কমকৈ নকৰিলেও আমি শেষত গৈ বিশ্বাস কৰোঁ এই যে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ক্ষেত্ৰতো কয় the court of last resort বহুত আছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ তেওঁলোকৰ ভূমিকা তেওঁলোকৰ কথা সমালোচনা আলোচনা বহুত আছে I am not going into that today is not the day for that কিন্তু আমাৰ এলোপেথিক ডক্টৰ বুলি ক'লে সাধাৰণ মানুহৰ মনত যিটো ভাৱমূৰ্তি যিটো মনত আছে তাত কিন্তু বহু মানুহে বিশেষকৈ গ্ৰামাঞ্চলৰ মানুহে আমি শেষত গৈ পেলাই যাওঁ আৰু শেষত যেতিয়া অসুবিধা হয় আমাৰ মাজৰে এছামে কেতিয়াবা এজন ৰোগীৰ ভবামতে তেওঁৰ আৰোগ্য নহল বা অন্যান্য কথা হ'ল আমি কিন্তু এটা কথা বেয়া বুলি ক'বলৈ সাহস থাকিব লাগিব সেই বেয়া জুনেই নকৰক কিয় আমাৰ বেয়া কি আমি হস্পিটাল ভাঙো আমাৰ বেয়া কি আমি ডাক্তৰক গালি পাৰো আৰু আজিকালি সামাজিক মাধ্যম আছে সোশ্যাল মিডিয়া আছে এই গোটেইবোৰৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখো আমাৰ কামবোৰৰ মাজত আমাৰ মাজত যে অজ্ঞতা আছে আমাৰ মাজত যে অনভিজ্ঞতা আছে আমাৰ মাজত যে ভালৰ ভাল কামক প্ৰশংসা কৰাৰ সাহস নাই সেই কথাটো আমি প্ৰমাণ দিও তেনেবোৰ কথা মই ভাবিছো গুৱাহাটীত মই নাছিলো কেদিনমান আগতে বৰ খেমেকা বতৰ আছে বুলি শুনিছিলো আজি ৰ'দ দিছে সেই ৰ'দৰ বতৰত তেনেকুৱা কথা আমি এতিয়া উৰুৱাই পেলাব পাৰিব লাগিব শুকুৱাই পেলাব পাৰিব লাগিব আৰু সেইবাবে মই ভাবো you are all students you are all well wishers you are all well wishers of Assam well wishers of this name care hospital and more particularly about this burn care foundation which has been doing the yeoman service excellent work wonderful initiatives for the people afflicted by burn injuries in different parts of the northeastern region আৰু সেইবাবে আৰু এটা কথা আপোনালোকৰ আগত মই ক'ব বিচাৰো যে আপোনালোকে চাব ইয়াত বহুত আছে the girls students and all although it is not a gender specific thing but data shows which has been nicely presented underlined by Dr. Bhupendra Prasad Sharma যে 75 ৰ পৰা 80% মানুহ হয় শিশু নহয় মহিলা অগ্নিদগ্ধ হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমি খুব দুখেৰে কৈতে বেদনাৰে কৈতে আমি লক্ষ্য কৰোঁ this is hard data পৰিসংখ্যা আমাক কয় যে মহিলাসকল শিশুসকল ইয়াৰ দ্বাৰা আটাইতকৈ বেছি অগ্নিদগ্ধ হয় বা প্ৰভাৱান্বিত হয় নেতিবাচকভাৱে গতিকে তেনে প্ৰেক্ষাপটত আমি অকল আপোনালোকে 2 বছৰ পঢ়িব 3 বছৰ পঢ়িব আপোনালোকে বাৰ্ন কেয়াৰৰ মেনেজমেন্ট সেইখিনি কামটো কৰিব কিন্তু তাৰ বাহিৰেও শচীন তেণ্ডুলকাৰে ক্ৰিকেট খেলাৰ মাজত কপিল দেৱে ক্ৰিকেট খেলাৰ মাজত অন্যান্য খেলো কিন্তু কিবা খেলিছিল আমি মই বিচাৰো আপোনালোকে এই যিটো এৱাৰনেছ সজাগতা বৃদ্ধি কৰাৰ যিটো আজি দিনটো দুদিনীয়াকৈ তেওঁলোকে পাতিছে আৰু 2015 চনৰ পৰা পাতিছে আৰু ইমানবোৰ জ্ঞানী এই বিষয়ত কাম কৰা মানুহৰ মাজত তেওঁলোকে আমাৰ দৰে মানুহক মাতি আনি দুআষাৰ কথা যাতে সমাজত সজাগতা বৃদ্ধি পায় আৰু এই ধৰণৰ কথাই যাতে মানুহক দগ্ধ কৰিব নোৱাৰে অকল অগ্নিদগ্ধই নহয় আমাৰ এই অন্ধবিশ্বাস কুসংস্কাৰে আমাৰ মনটো যে একেবাৰে নেতিবাচক বা ধ্বংসাত্মক বা বেয়া কৰিছে সেই কথাৰ আগত we need to erect a speed breaker we need to have a block the mental block আমাৰ বেলেগ জেগাত mental block থাকিব লাগে কিন্তু আছে কিন্তু সম্পূৰ্ণ বেলেগ ঠাই সেই ক্ষেত্ৰত the shifting of mental block from the undesirable place in our consciousness to the desirable place is your duty is our duty it is the collective duty of the concerned citizenry in a wonderful republic that is known as India সেই কথাটো মই ভাবো আপোনালোকে কৰিব আপোনালোকে নেম কেয়াৰ হস্পিটালৰ লগত জড়িত হৈ তেওঁলোকৰ শিক্ষানুষ্ঠানত পঢ়ি আপোনালোকৰ শিক্ষক আপোনালোকৰ অধ্যাপক আপোনালোকৰ চিকিৎসক ডক্টৰ বৰুৱা ডাঙৰীয়া অন্যান্য সকল আৰু ডক্টৰ শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যিখিনি কাম কৰি আহিছে সেইখিনি কাম আমি অনাগত সময়ত আৰু বৃদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি সহায়ক হ'ব লাগিব
আইনষ্টাইনে এটা কথা কৈছিল যে পৃথিৱীত তেওঁ কৈছিলে যে two things are limitless. কোনো তাৰ আদি অন্ত একো নাই. The first one is the universe and the second one is the human stupidity. And he also said, I am not sure about the later. মানে তেওঁ এনেকৈ কৈছিল হাঁহি ধেমালিৰ মাজেৰে যে ইউনিভাৰ্ছৰ ক'ৰবাত কেতিয়াবা আদি অন্ত পালেও মানুহৰ হিউমেন ষ্টুপিডিটিৰ কোনো আদি অন্ত নাই. ইমানেই ডাঙৰ, ইমানেই লাৰ্জ এক্সপান্স আমি এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ এই বাৰ্ণ বা অগ্নিদগ্ধ হোৱা ৰোগীৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ মানুহেও কিন্তু আইনষ্টাইনৰ সেই হিউমেন ষ্টুপিডিটিৰ ক্ষেত্ৰত আমি কিন্তু তাৰ মাজত অংশীদাৰ হৈ আছো. আমি আপুনি নাই ব্যক্তিগতভাৱে, মই হয়তো আছো বা মই আধা আছো আধা নাই, কিন্তু পৃথিৱীত বহু মানুহ আছে. ইয়াৰ মাজতো কোনোবা ওলাব, ইয়াৰ পিছতো they will have cynics. Raising question is not bad. Edifice of human civilization rests on a sense of robust query. We must ask questions. Kintu আমি যাক যেতিয়া প্ৰশ্ন কৰিব লাগে সেইটো নকৰি, আমাৰ বিবেকক প্ৰশ্ন নকৰি আমি কেতবোৰ অদৰকাৰী প্ৰশ্নৰ মাজৰ ধামখুমীয়াৰ মাজত আমি ইয়াতেই মেৰপাকত বন্দী হৈ থাকো অসহায়ভাৱে, আৰু সেইবাবেই কেতবোৰ কথাৰ উত্তৰ নোলায়. সেইকাৰণে আইনষ্টাইনে কোৱাৰ কথাবোৰ আমি বহু দেখিলো অসমৰ সমাজত. সেই সমাজৰ পৰা আমি ওলোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমি অন্তত আজিৰ দিনটোত এই যে নেম কেয়াৰ হস্পিটালে আজি 9টা বছৰ ধৰি 10টা বছৰ ধৰি তেওঁলোকে যে সজাগতা বৃদ্ধিৰ যিটো আন্দোলন আৰম্ভ কৰিছে, ইটছ এ ভেৰি ভেৰি পজিটিভ মুভমেণ্ট. আন্দোলন বুলি ক'লে আমি ভয় খাওঁ, আন্দোলন বুলি ক'লে ভয় লাগে. আজিকালি আন্দোলনৰ মানুহে কিমান ঠগিছে আমি দেখিছো. নামবোৰ কৈ নিদিওঁ, বেলেগ টেলিভিশ্যনত হোৱাহেঁতেন মই নামো কৈ দিলোহেঁতেন, মোক জানে. গতিকে মই আপোনালোকক কওঁ, দিছ ইজ দ্য পজিটিভ মুভমেণ্ট, দিছ এজিটেশ্যন, দিছ এ লাইট অফ নলেজ. এইটো এটা যাত্ৰা. এই যাত্ৰাৰ লগত মই আজিৰ দিনটোত আপোনালোকৰ মাজত আহি এইখিনি কথা ক'বলৈ পোৱাৰ বাবে মই আচলতে নিজকে ধন্য মানিছো যে অসমত ইমানবোৰ নেতিবাচক যেন লগা টেলিভিশ্যনৰ ৰঙা বৃত্তৰ মাজত সোমাই থকা মানুহবোৰৰ ছবিয়ে আমনি কৰি থকাৰ সময়ত কেতবোৰ ডক্টৰে তেওঁলোকৰ অপাৰেশ্যন থিয়েটাৰত, কেতবোৰ ডক্টৰে তেওঁলোকে চেম্বাৰৰ ভিতৰত যাক এছাম মানুহে কেৱল পইচা লয় বুলি গালি পাৰি আছে, কিন্তু নিজৰ অসুখ হ'লে তেওঁ প্ৰথমেই দৌৰ মাৰে, ফোন কৰি পেলাই আগত এপইণ্টমেণ্ট দিব পাৰে নেকি. ডক্টৰ হিতেশ বৰুৱাই হয়তো তেনে টেলিফোন বহুবাৰ পাইছে. সেই মানুহৰ দ্বৈত চৰিত্ৰ, দুমুখীয়া চৰিত্ৰ আপুনি হয়তো বহুবাৰ দেখিছে. তেতিয়া আমি পাহৰি যাওঁ আমাৰ সমাজত যেটো ভোলানাথ বৰুৱা, হেমেন্দ্ৰ প্ৰসাদ বৰুৱাই কৰিছিল. মই আৰু এটা কথা আনুষংগিক যদিও আমাৰ মানসিকতাক দগ্ধ কৰি থকা এটা কথা, Assamese people do not know, majority of them, how to show respect to people who create wealth by legitimate means. আমি যে সম্পদ বৈধভাৱে সম্পদ সৃষ্টি কৰা মানুহক আমি চান্দাৰ বহিৰে দিব জানো, সন্মান দিব নাজানো, সেইটো কিন্তু আমাৰ এটা ডাঙৰ দুখ. বৈধভাৱে, মই অবৈধভাৱে কোৱা নাই. কোনোবা মন্ত্ৰীয়ে, কোনোবা বিষয়াই, কোনোবা কন্ট্ৰেক্টৰে অবৈধভাৱে দালান সাজিছে, 1010খন গাড়ী লৈছে, তেওঁক মই সন্মান জনোৱাৰ কথা কোৱা নাই. তেওঁ সন্মানো জনাব নালাগে, চান্দা বহি দিয়ক, মোৰ আপত্তি নাই, আই ডোন্ট হেভ এনি প্ৰব্লেম. কিন্তু কষ্ট কৰি পঢ়ি শুনি এটা মডেল সৃষ্টি কৰি নিৰ্মাণ কৰি তাৰ পৰা যদি সম্পদ সৃষ্টি কৰি বহু মানুহক চাকৰি দিয়াৰ পিছত কেৱল আমি চান্দাৰ বহিকেইখন লৈ থাকিব লাগে, দ্যাটছ এন আনফৰ্চুনেট commentary on the society in which we collectively live. It's not a commentary on Name Care Hospital or Downtown Hospital or Excel Care Hospital. It's a commentary on us also. Amako ei juye purar dore onnanyo juyeu ketiaba puri thake. Moi bhabu ajir dintut ami jodi prathomik the primary duty of all of you to raise awareness, and as and when you find patience with your knowledge, with your experience and with your enthusiasm for this particular sector that you have chosen, আপোনালোকে কাম কৰিব. তাৰ লগতে সময় পালে 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত ফেচবুকক যদি 1 ঘণ্টা দিয়ে, তাৰ পৰা আধা ঘণ্টা সময় আজৰি আনি আপুনি সমাজৰ প্ৰতি দিব যদি পাৰে, তেতিয়াহ'লে মই ভাবিম at the end of the day you will be a satisfied human being, contented, সুখী. এই কথাখিনি আপোনালোকে পাব, আৰু আমি সকলোৱে সুখৰ আনন্দৰ সন্ধান কৰোঁ. there is no harm in doing that. মই ভাবো নেম কেয়াৰ হস্পিটালে এটো মই কেতিয়াও অসুন্দৰৰ যাত্ৰা বুলি নকওঁ, তোৰে মোৰে আলু কৰে যাত্ৰা ৰূপ কৰ যদি প্ৰসাদ আগৰলাই যে কৈছিল, আৰু এইটো হল
মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱৰ নামত স্থাপিত সেইটো হ'ল মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ দুই জনক তাত বহি আমি যেতিয়া এনেবোৰ কথা অংগীকাৰ কৰিম ৰাজহুৱাভাৱে আৰু নিজৰ বিবেকক প্ৰশ্ন সোধাৰ ধাৰণা অনুভৱ কৰিম তেতিয়াহ'লে ডক্টৰ ভূপেন্দ্ৰ প্ৰসাদ শৰ্মাৰ কষ্ট অধ্যৱসায় সেই দিগবয়ত অসমীয়া স্কুলৰ মাধ্যম মোৰ বিদ্যালয় মানুহে লিখিছে বহুত কৈ আছে বহুত তেখেতে দিগবয়ত থাকোঁতে কথাটো আপোনালোকে জনা সকলোৱে হয়তো নাজানিব জনা উচিত আমি কৈ থাকোঁ তেওঁ তাত বিদ্যালয় খুলি ব্যক্তিগত পৰ্যায়ত নিজৰ সন্তানক তাক পঢ়ুৱাই প্ৰমাণ দিছিল that example is better than precept আৰু সেইজন মানুহ যেতিয়া দিগবয়ৰ পৰা আমি গুৱাহাটীলৈ পালোঁ গুৱাহাটীবাসী তেওঁক পালে তেতিয়া আপোনালোকে দেখিলে যে এটা কামত একান্ততীয়াকৈ লাগি থকাৰ that feeling of tenacity perseverance সেইটো আমি দেখিবলৈ পাওঁ আৰু সেইবাবে মানুহজন অভিজ্ঞ 40 বছৰ হ'ল বুলি তেওঁ নিজেই কৈছে এইটো খেলত বয়সৰ কথা নাই কোৱা অকল এই অভিজ্ঞতা কিন্তু মানুহজন ডেকা হৈ আছে কিহৰ বাবে that fire of knowledge the passion to do something for the society এই গোটেইখিনি কথা it is throbbing inside the personality of Dr. Bhupendra Prasad Sharma আৰু অকল ভূপেন্দ্ৰ প্ৰসাদ শৰ্মাই ক'লে আপোনালোকে ডক্টৰ হিতেশ বৰুৱাদেৱে ভাবিব যে মই এনেই কালচাৰেল এক্টিভিষ্ট আইকন হৈ টেলিভিছনত দপদপাই আছো এনেই মোক ধুনীয়া ধুনীয়া বুলি কয় আজি ময়ূৰ বৰাই কিন্তু ভূপেন্দ্ৰ প্ৰসাদ শৰ্মাৰ পিনে বেছি মাৰ্কছ দিছে নাই দিয়া আপোনাৰ মাৰ্কছটো অসমৰ অন্যান্য মানুহেও দি থাকে আৰু এতিয়া মই আজিৰ দিনটোত মই অকমান হাঁহি ধেমালিৰে শেষ কৰা ভাল সেইবাবে অকল গহীন কথাৰ মাজত দুটা এটা কথা ক'লো I never wanted to embarrass them and when I talk about handsomeness I always believe handsome is that handsome does আৰু সেই কথাটো collectively you all people have been doing you are all celebrating handsomeness somebody may be very handsome physically somebody may be very beautiful in their soul in their mind every beauty is important John Keats said a thing of beauty is a joy forever আমি যিবোৰ চিত্ৰ দেখিলো আজিৰ প্ৰেজেন্টেচনত যিবোৰ কথা দেখিলো সেইবোৰ চিত্ৰই আমাৰ মনলৈ কেতবোৰ সময়ত কিছু বেদনা কিছু নাচাম ভাৱ কাৰোবাৰ মনলৈ হয়তো আনিব পাৰে কিন্তু সকলোৰে জীৱনত সুখৰ আনন্দৰ সুন্দৰৰ সাধনা কৰিবলৈ হলে আমাৰ মাজত বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাই আনি দিয়া দানসমূহক we must know how to celebrate them we must know how to salute them and we must know at the appropriate time unfortunately God forbid if somebody gets afflicted we have to go to them আৰু গৈ তাৰ পিছত তেওঁলোকৰ পৰা যিখিনি কৰিব লগা বিধান তেওঁলোকৰ নিদান পত্ৰ the prescription সেইখিনি কথা আমি শিকিব লাগিব সেইখিনি কথা ইয়াত উপস্থিত থকা প্ৰতিগৰাকী প্ৰজ্ঞাবান নতুন প্ৰজন্মৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী নতুন প্ৰজন্মৰ আপোনালোকৰ বাহিৰেও ইয়াত যিসকল অভিজ্ঞ লোক আছে তেওঁলোকে সকলোৱে জানে তেওঁলোকক ময়ূৰ বৰাৰ আজিৰ দিনটোত নতুনকৈ কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই কিন্তু মই এইভাৱেই কৈছো যাতে আপুনি আৰু 10 জন মানুহক কয় আপুনি এই যাত্ৰাৰ কথা কয় এই যাত্ৰাত আমাৰ অগ্নিদগ্ধ ৰোগীৰ মনৰ সেই যাত্ৰাৰ পৰা যাতে সুন্দৰৰ প্ৰতি এটা যাত্ৰা আৰম্ভ হয় যিটো যাত্ৰাৰ লগত বেলেগ এখন ক্ষেত্ৰত ডক্টৰ হিতেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়া জড়িত হৈ আছে সকলো যাত্ৰা যেতিয়া সুন্দৰৰ পিনে ধাৱমান হ'ব তেতিয়া হয়তো এই ধৰণৰ অসুন্দৰতা এই ধৰণৰ নেতিবাচক কথা আমাৰ মাজৰ পৰা আঁতৰি যাব আপোনালোকে যাব বিচাৰে নে নাই মই যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ নিচিনা মানুহক দেখিছো তেওঁলোকক কৈছো যাব বিচাৰে নে নাই তেনেকুৱা এই মাতটোত যদি এনেকুৱাই কমজোৰ হয় কেনেকৈ যাব এইখিনি স্পীড ব্ৰেকাৰে উঠিব নোৱাৰিব পুলিচে তিনি ৰখাই দিব বোলে ভিআইপি আহি আছে পাৰিব নাই নাই নোৱাৰিব কেতিয়াও নোৱাৰিব কেনেকৈ পাৰিব নে নাই আপোনাৰ পিছফালৰ পৰা পাৰিব যেন লাগিছে পাৰিব আৰু অলপ জোৰ হ'ব লাগিব তেতিয়াহ'লে পাৰিব মই জানো মোৰ কথাত জোৰ কম কাৰণে আপোনালোকে ইমান জোৰ দিয়া নাই ইয়াৰ পিছৰ বক্তাসকলে যেতিয়া ধুনীয়া ধুনীয়া কথা ক'ব তেতিয়া কিন্তু আপোনালোকে কৰিব লাগিব যে আমি পাৰিম আমি কৰিম ভাল কথা কৰিম ফেচবুকৰ পৰা আধা ঘণ্টা সময় উলিয়াই হোৱাটছএপ বিশ্ববিদ্যালয়ে দিয়া সকলোবোৰ খবৰক সঁচা বুলি গ্ৰহণ নকৰি আমাৰ শিক্ষকসকল ডাক্তৰসকলে যিখিনি কথা কৈছে আমাৰ কৰ্তব্য সমাপন কৰিম আৰু এই জ্ঞানৰ বন্তি সজাগতাৰ বন্তিক আমি অব্যাহত ৰাখিম পাৰিম নে ধন্যবাদ